Greeting to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Since some of our sisters they have come from Pune, so they can also understand if we speak in English partially. I once again thank you, beloved and responsible brothers, those who gave me this opportunity to stand with the Word of God. And I also thank my Savior who redeemed me and saved me and leading me and giving me the Word of God to stand here in this morning time. So I am not sure about this, the same word which was already spoken with you, but I thought it might be beneficial to me as well as you. Yesterday we were completing the book of Revelation, 22 chapters. So I was thinking about to share some other messages, but God spoken with me, speak with this particular word. ஜெபத்திலே நாங்கள் வெளிப்படுத்தின 22வது அதிகாரத்தை முடித்தோம். நான் வேறு விதமான செய்தியை தான் நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஒருவேளை காலேபை குறித்து பேசலாமா அல்லது யோனத்தானை குறித்து பேசலாமா என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் கர்த்தர் என்னுடைய சிந்தனையை ஒரு வசனத்தின் மூலமாக மாற்றினார். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். Behold, I come quickly. The book of Revelation, chapter 22, verse 20. It touched my heart, and God gave me few thoughts about His coming. Believe in this world, the people, those who do not believe Lord Jesus Christ is the Son of God. The people who they don't believe He is the Lord who came down to this world and died on the Calvary cross for our sins and iniquities. And He is the Lord who is going to come again to save us and redeem us. And He is the Lord one who is going to come to judge this world. That's why people, they are living as they like. They don't have the fear of God. They don't have importance to the Creator. But as we believers, God gave this grace to fear Him and obedient and to worship Him. இந்த உலகத்திலே தேவ பயம் இல்லாத உலகத்திலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மனுஷகுமாரன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாத உலகத்திலும், அவர்தான் இந்த உலகத்திலே மனு குலத்துக்காக வந்து கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தினார். அந்த ரத்தத்தின் மூலமே விமோச்சனம் ஒன்று
பாவ நிவர்த்தி உண்டு. தேவனுடைய சமூகத்திலே சேர்வதற்கு அவர் ஒருவர் தான் வழி என்கிற சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத உலகத்திலும், அவரே இந்த உலகத்தை நியாயந்திருக்க போகிறார், நியாயந்திருப்பதற்காக மறுபடியும் வரப்போகிற தெய்வம் என்ற சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். ஆனால் இந்த சத்தியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தேவன் தாமே நம்முடைய மனக்கண்களை திறந்திருக்கிறார் என்றால் அது மகா பெரிதான கிருபை. நான் ஒரு காலத்தில் விக்கிரக ஆராதனைக்காரனாக இருந்தேன். 18-19 வயது வரைக்கும் நான் தீவிர ஒரு விக்கிரக ஆராதனைக்காரன். 9 நவக்கிரகணங்களையும் நான் எண்ணெய் ஊற்றி சுற்றி வந்து நான் தோப்பு கரணம் போடுவதுண்டு. இந்த கிறிஸ்துவை அறிவித்த பொழுது இது எனக்கு தேவையில்லாத காரியம், இது அந்நிய மதத்தினுடைய காரியம் என்று நான் சொன்னவர்களை நான் வெறுத்ததுண்டு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே கர்த்தர் என் கண்களை திறந்தார். God opened my heart to believe Lord Jesus Christ and accept Him as my personal Savior. It was God's grace in my life. Still I realize and thank my God. Lord, I thank you, redeemed me. I thank you, Lord, you opened my eyes. I thank you, Lord, you helped me to love you and accept you as my personal Savior. So, but in this world, we live, the people they don't believe, they don't accept. But the word of God says, நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். Behold, I come quickly. இந்த வசனத்தை நான் தியானித்துக் கொண்டு நான் துடியில் தாண்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது I saw the same words which was written behind the car. Behold, I come quickly. So I was very much sure about this word. Lord, you are showing once again this word. ஒரு காரிலே பின்பக்கம் விதமாக Behold, I come quickly. நான் இன்று பேசப் போகிற அந்த சத்தியத்தை நிச்சயமாய் நீ எனக்கு உறுதி செய்திருக்கிறீர்கள் என்று நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Why Christ must return. இந்த காரணத்தை கொண்டுதான் ஒருவரோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். Why Christ must return. நீங்கள் தெரிந்திருக்கக்கூடிய அநேக காரியங்கள் தான். ஏன் இந்த உலகத்திலே கிறிஸ்து திரும்பி வர வேண்டும்? உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் நீங்க சொல்லலாம். கிறிஸ்து ஏன் இந்த உலகத்திலே திரும்பி வர வேண்டும்? நாம் படித்தவைகள் தான், அதே தான் சிந்திக்க போகிறோம். Why Christ must return. We can share if you know any reasons. He will come as a king. Sorry? And judge this world. Okay. Any other reason? பரிசுத்தவான்களை எடுத்துக்கொள்வார். He will come for his saints. நாம் படிச்சது தானே. சப்போஸ் நாளைக்கு நீங்க இந்த உலகத்துல போறீங்க, என்ன ஏன் கிறிஸ்து வருவாருன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. கிறிஸ்து வந்து இந்த உலகத்துல என்னதான் பண்ண போறாரு, எதுக்கு தான் அவர் வரணும்னு உங்களை பார்த்து கேட்டாருன்னு வச்சுக்கீங்க. 4 பேர் கேட்கறாங்க, என்ன சொல்றது பதில்? கிறிஸ்து வருவாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க. வந்து என்னத்த பண்ண போறாரு, எதுக்காக வர போறாரு? வந்துட்டு தான் போயிட்டாருங்க. நீங்க தானே சொல்றீங்க வந்தாரு, மனிதாரு, உயிர்த்தெழுந்தாரு, போயிட்டாருங்க. திரும்பவும் வர போறாருங்கிறீங்க. திரும்பவும் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா என்ன பதில் சொல்லுங்க? People they may ask you people only you are telling Christ once came down to this world, died on the Calvary cross, he resurrected. Again you are telling that he is going to come again. What he is going to do if he comes once again? The people ask you, what will be the answer for those people? என்ன சொல்ல முடியும்? நீங்க சொல்லுங்க. ஏன் கிறிஸ்து உலகத்துல வர வேண்டும்? To take this people. Judge the people. Okay. I appreciate all your answers. Based on this only we are going to meditate few minutes. Of course, 40 minutes has given to me, but I will not take this. I will not go beyond 12 o'clock. So if you stand with me, let us meditate few words. There are 7 reasons I am going to explain with you. 7 reasons. One is God's promise, and the second is Son's promise, and His Holy Spirit promise, and the fourth thing, church redeem the people. That means church demand the coming of Lord Jesus Christ,
And the corruption of the world demands the coming of Lord Jesus Christ. And the vindication of Christ demands the coming of Lord Jesus Christ. And the destruction of Satan demands the coming of Lord Jesus Christ. And the hope of the saints demands the coming of Lord Jesus Christ. So I told 7, 8 things. Based on the time, let us meditate. First one is Father, God's promise. There are so many promises we can find out in this scripture. கிட்டத்தட்ட 333 வாக்குத்தத்தங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து இந்த வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அது முதலாம் வருகையை குறித்து இருக்கிறது, இரண்டாவது வருகையை குறித்து இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஆனால் இன்னும் 200க்கும் மேற்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. அந்த 100 வாக்குத்தத்தங்கள் என்னன்னா அவருடைய முதலாவது வருகை. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வருவார், கல்வாரி சிலுவையிலே மரிப்பார், அவருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக ரட்சிப்பு என்கிற காரியத்தை அவர் முன்பதாக சொல்லி இருக்கிறார். அந்த காரியங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டன. மீதம் இருக்கக்கூடிய வாரங்கள் அவர் மீண்டுமாக உலகத்திலே வருவார், இந்த உலகத்தை அவர் நியாயம் தீர்ப்பார், அவருடைய ஜனங்கள் அவரோடு கூட இருப்பார்கள் என்கிற வாக்குத்தத்தங்களும் இருக்கின்றது. எனவே இந்த வாக்குத்தத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் தியானிக்கலாம். எனவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து முதலாவது சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Where is the first promise which has been written about the coming of Lord Jesus Christ in the scripture? ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம். சொல்லுங்க வந்துட்டீங்க. 3வது அதிகாரம் 15வது வசனம். That is the first promise about the Lord Jesus Christ who is going to come into this world. அவர் உன் தலையை நசுக்குவார். ஜெனசிஸ் 3:15 ஆரம்பித்து ஆதி வெளிப்படுத்துதல் விசேஷம் வரைக்கும் அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. So I am going to stand with the first promise, the Genesis chapter 3:15. I am also going to compare with the Hebrews chapter verse 2:14. Those who take these verses, please read. Genesis 3:15. Another one, brother, please. Hebrews 2:14. It has been fulfilled in the book of Hebrews 2:14. அதனால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களானார். மரணத்துக்கு அதிகாரியாக்கிய பிசாசானவனை தனது மரணத்தினாலே அழித்து கொடுத்து ஜீவகாலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர் யாவரையும் விடுதலை பண்ண முடியும். அங்கே அவரும் குடிகாரை நசுக்குவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே வரும்போது தன்னுடைய மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கு ஜீவிய காலமெல்லாம் மரண பயத்தினாலே இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை விடுவிக்கும்படிக்காகவும் அங்கு பிசாசானவனை தன்னுடைய மரணத்தினாலே அவர் ஜெயித்ததையும் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் தேவனாலே கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். யோவேல் 2:31. யோவேல் 2:30. ஜோயல் 2:31. Another one promise will let us read. யோவேல் 2:31. நான் வாசிக்கிறேன், எடுக்க முடியாது சார். கர்த்தருடைய பெருகும் பயங்கரமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் ரத்தமாகவும் வரும். கர்த்தருடைய பெருகும் பயங்கரமான நாள் வரும் முன்னே சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் ரத்தமாகவும் மாறும். முதலாவது சொன்ன அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டன. இந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற நாம் காத்திருக்கிறோம். அதுதானே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 12-13 நாம் வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 12-13 இதை நாம் வாசிக்கிறோம். இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் நம்முடைய தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களாக இருக்கிறது. யாரை குறித்து? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்து. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 6வது அதிகாரம் 12-13 எடுத்தவர்கள் சீக்கிரம் வாசிக்கலாம். சந்திரன் ரத்தம் போலாயிற்று. எனவே இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற நாம் காத்திருக்கிறோம். இது எப்பொழுது நிறைவேறும்? ஆண்டவருடைய 2வது வருகையின் போது இது நிறைவேறும். எனவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே வருவது நிச்சயமாக நடக்க போகிற காரியம்.
நம்முடைய தேவன் பொய்யுரையாத தேவன். அதை தானே நாம் வாசிக்கிறோம். எங்க வாசிக்கிறோங்க? நம்பர் 23:19 அவர் God is not liar. He never lies. அவர் ஒருபோதும் பொய்யுரையாத தேவன். ஒருவேளை மனுஷன் வந்து அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் செய்யணும். ஒருத்தர் போய் கடன் கேட்கறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களே, நாளைக்கு வாங்கயா 10 மணிக்கு நான் தாரேன்னு சொல்லுவேன். நாளைக்கு 10 மணிக்கு போய் நின்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? நான் சொல்லியிருந்ததெல்லாம் உண்மைதாங்க, எதிர்பாராத விதமா இந்த செலவு வந்துருச்சு, அதனால அந்த காசு வந்து செலவாயிடுச்சு. அவர் கொடுக்கறதுக்கு மனசு இருக்கிறது இல்லையா, என்ன பண்ணுவார்? ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லிடுவார். சோ அவருக்கு வந்து அந்த நான் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றாமல் போகலாம், அல்லது நான் சொன்னபடி செய்ய தவறலாம், அல்லது தான் சொன்ன வாக்கிலே அவர் நிலைநிற்காமல் போகலாம். ஆனால் நம்மை உண்டாக்கின தெய்வம் ஒருவரும் பொய் சொல்கிறவர் அல்ல. Man, he may not be able to fulfill his promise. He may not be able to withstand his word. He may be an unchanging man, but our God is unchanging God. He is unchanging for ever. அவர் ஒருபோதும் மாறுகிற தெய்வம் அல்ல, மாறாத தெய்வம். வாக்கு மாறாத தெய்வம் சொன்ன வார்த்தை தான் என்னது? இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். இந்த வார்த்தையில நமக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? நம்முடைய தேவன் பொய் சொல்லுவாரா? அவர் பொய்யுரையாத தெய்வம். இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். God cannot lie. Behold, I come quickly. Of course, man, he cannot withstand his word. He may change, but the Lord one who created us, the Lord one who saved us, the Lord one who laid his life on the Calvary cross, the Lord one who resurrected on third day and is seated on the right throne of God. He is the Lord who is going to come again. That is the promise of God which has been written here. எனவே அவருடைய முன் வருகையை குறித்து அவர் கழுதையின் மேல் விதமாக வருவார். அவருடைய வஸ்திரம் பங்கிடப்படும், கரங்களில் கால்களில் அவர் விதமாக அணிகளால் குத்தப்படுவார் என்கிற வசனங்கள் எல்லாம் அநேக வசனங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் வாசிக்கலாம். அநேக முறை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது இது வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாக இது நடந்தது என்று சொல்லுகிறார். ஒன்று வாசிக்கலாம், யோவான் 19:28. Many times Lord Jesus Christ used to say that it is as written in the scripture, it has been fulfilled. Let us read John chapter 19:28 and Psalms 69:21. எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம். யோவான் 19:28. அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கியம் நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாக இருக்கிறேன் என்றார். I am thirst. வேத வாக்கியங்கள் நிறைவேறத்தக்கதாக நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். எங்க சொன்னாரு? கல்வாரி சிலுவையில தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். இதே தீர்க்க தரிசன வசனம் 69வது சங்கீதம் 21 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. யாராவது வாசிக்கலாம்? The same word has been written in the Psalms. I am thirst. நீங்க கொஞ்சம் எழுத்து சீக்கிரம் வாசிங்கன்னா வேகமா போகலாம். என் ஆகாரத்தில் கசப்பு கலந்து கொடுத்தார்கள், என் தாகத்துக்கு ஆடியை கொடுத்து கொடுத்தார்கள். இது யார் எழுதின வார்த்தைங்க? எந்த சங்கீதம்? 69வது சங்கீதம். ஆனா எழுதப்பட்டவர் இந்த காடியை ருசிக்கல. ஒத்துக்கிறீங்களா? எழுதப்பட்ட யார் சொன்னாரோ அவரு வந்து காடியை ருசிக்கல. ஒத்துக்கிட்டீங்களா என்னோட? அப்புறம் எங்க அவர் எழுதி வச்சாரோ? எஸ், எழுதினவர் காடியை ருசிக்கவே இல்லை. ஆனால் ஆண்டவராகி ஜீவனுள்ள தெய்வம் அநேக வருஷங்களுக்கு முன்பாக தம்முடைய தீர்க்கதரிசி மூலமாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து எழுதி வைக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி வசனமே இந்த வசனம். சங்கீதம் 69:21. அது யோவான் 19:28 நிறைவேற்றியது. எனவே எவ்விதமாக தீர்க்க தரிசன வசனமாக சொல்லப்பட்டதோ அவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டதை நாம் வாசிக்கிறோம். இதே போல behold I come quickly, this is also one of the prophecy word which was told by our Lord Jesus Christ. He is unchanging God, he is going to come again. It is the promise of God, God's promise. இது தேவனுடைய யாவத்தையும் உண்டாக்கின தேவனுடைய வார்த்தையா இருக்கும். எனவே தேவன் தாமே தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் I come quickly. It is a promise of God. It is going to be fulfilled. And இரண்டாவது காரியத்துக்கு வருவோம். இது தேவன்
நம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வசனம். குமாரனே தன்னை குறித்தும் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லியிருக்கிறார். அந்த வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். Christ, the teaching of Christ demand the coming of Lord Jesus Christ. அதை எங்க நாம் வாசிக்கலாம்? 4 சுவிசேஷத்திலும் வாசிக்கலாம். 4 சுவிசேஷத்தையும் வாசிக்க நமக்கு நேரமில்லை. Christ himself, he told the prophecies about the coming of his coming into this world. அவருடைய வருகையை குறித்து அவரே தன்னை குறித்து சொன்ன தீர்க்க தரிசன வசனங்களை we can read in the 4 Gospels: Matthew, Mark, Luke, John. Of course, we do not have time. I just tell the reference. If you note down, you can go to your home and read. Matthew 24, verse 29-30. Matthew chapter 24, verse 29-30. If anybody brother can please help me reading. Matthew chapter 24, 29-30. சூரியன் அந்தகாரத்தில் சந்திரன் ஒளிவிடாது நட்சத்திரங்களின் வானத்தில் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். இவை எல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்ன வார்த்தைகள். இது மாறாத வார்த்தைகள், இது நிச்சயமாக நிறைவேறும். இது போல லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்திலும் சரி, மார்க் 14:62 சரி, மார்க் 14:62 வாசிக்கிறோம். மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லவரின் வலது பாரிசத்தில் இருப்பதையும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருவதையும் காண்பீர்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இது ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தம்மை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்களாய் இருக்கிறது. யோவான் 14வது அதிகாரம் 2-3 நான் வாசிக்கும் பொழுது, இதோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். அவர் நமக்கு சொல்லிவிட்டு சென்ற காரியம், இதோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். Let us read John chapter 14 verse 2-3. This is another one promise about his coming. உங்கள் இருதயம் கலங்காது இருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். சோ அவர் நம்மிடத்துல வேண்டிக் கொள்வது எது? என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னை நம்புங்கள், நான் சொல்லுகிற வார்த்தைகளை நம்புங்கள். என் பிதாவின் வீட்டிலே அநேக வார்த்தைகள். நான் சொல்றதை நம்புங்கய்யா. நான் உங்களை இப்படியே கைவிட்டு போகல. நீங்க என் பின்னாடி வந்தீங்க, இவ்வளவு நாள் 3.5 வருஷம் பின்னாடியே தெரிஞ்சீங்க. நான் மரித்து உயிர் தெழுவேன், அப்படி உங்களை கை விட்டுட்டு இந்த உலகத்திலே விட்டு போக மாட்டேன். நான் சொல்றதை நம்புங்கன்னு சொல்றாரு. அதான் சொல்றாரு, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். Believe me, I am going to come again. I am going to prepare a place for you, mansions for you. அதுதான் நான் சொல்றேன். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு, அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன், ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். I am going to prepare a place for you. It is the promise of God about his coming. So in the 4 Gospels we can read, and Lord himself, Jesus Christ himself, prophesies about his coming into this world. So this is the promise of Son of God. தேவகுமாரன், மனுஷகுமாரன் தன்னை வருகை தானே சொன்ன வார்த்தைகள். 3வது காரியத்துக்கு வருவோம், பரிசுத்த ஆவி. தேவ பிதாவை குறித்து சொல்லிவிட்டேன், குமாரனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து சொல்லிவிட்டேன். இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவி என்ன சொல்லியிருக்கிறார்? பரிசுத்த ஆவி தம்முடைய தாசர்களை கொண்டு அநேக இடங்களில் எழுதியிருக்கிறார் அவருடைய வருகை. அதைதான் பவுலும் எழுதியிருக்கிறார், பேதுருவும் எழுதியிருக்கிறார், யோவானும் எழுதியிருக்கிறார். The Holy Spirit testifies about himself. The Holy Spirit இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்றீங்களா? Holy Spirit, another name of Holy Spirit, what is that? Comforter. Another name of Holy Spirit. சத்திய ஆவியானவர். Have you heard this word, சத்திய ஆவியானவர்? Spirit of truth. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய சத்தியம் இருக்குன்னு அர்த்தம். சத்தியம் என்ன அர்த்தம்? உண்மைன்னு அர்த்தம். He is true. That's what it is. Spirit of truth. Spirit of truth. சத்திய ஆவியானவர். சத்திய ஆவியானவர்ங்கிற வசனத்தை நீங்க படிச்சது இல்லைங்க? இருக்கு. சும்மா வெறுமனே இருக்கிற ஆவியானவர். சத்திய ஆவியானவர், அவர் சத்தியம் மாறாதவர். நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தெய்வம் அந்த சத்திய ஆவியானவரை அனுப்பி இருக்கிறார். அவர் சத்தியம் மாறாதவர். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பொய் சொல்லாதவர் அர்த்தம். மாறாதவர், மாறி பேசுகிறவர் அல்ல, தன்னுடைய வார்த்தையை மாற்றுகிறவர் அல்ல, ஒன்றை சொல்லிவிட்டு இல்லை என்று சொல்கிறவர் அல்ல, மனுஷனை போல பேசுகிறவர் அல்ல.
இன்னைக்கு மனுஷர் அநேகர் என்ன சொல்லிருக்காங்க, செய்வதையே சொல்லுவோம், எலெக்ஷன் டைம்ல வரும், செய்வதையே சொல்லுவோம், சொல்வதையே செய்வோம். நான் எந்த கட்சியும் ஆதரிக்கிறது இல்லை, அது வேற விஷயம். ஆனா என்ன, எதுவுமே செய்ய வேண்டாம், சொன்னதையும் செய்யறது இல்ல, செய்யறதையும் சொல்றது. ஆனா நம்ம தெய்வம் என்ன சொல்றாரு, செய்யறதான் சொல்லுவாரு, சொன்னதான் செய்வார், சொன்னதான் செய்வார். ஏன்னா அவர் ஜீவனுள்ள தெய்வம், அவர் சத்திய ஆவியானவர், சத்திய ஆவியானவர் சத்தியத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஒரு சில வசனங்கள் மாத்திரம் வாசி முடிக்கலாம். 1 கொரிந்தியர் 1:7 சீக்கிரமா வாசிங்க, சீக்கிரமா வாசிங்கன்னா தெரியும். இல்லைன்னா பிலிப்பியர் 3:20 எடுங்க. 1:7 சத்திய ஆவியானவர் எழுதி இருக்கிற வசனம். நீங்கள் வரத்திலும் குறைவுசானவர்களாய் வெளிப்படுவதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள். எனவே சத்திய ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள். You are waiting for his revelation. He is going to come. And you are the citizenship of என்ன எழுதிருக்கோம் 3:20ல, நம்முடைய குடியிருப்போ நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும், சீக்கிரமா போயிடும். அந்த காலத்துல ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு வச்சுக்கீங்க, நான் ஒருவேளை ஊருக்கு போறேன், பூபதி பிரதர் எனக்கு தெரியாத ஒரு காரமடையில் இருக்கிறேன், சாய்ப்பு பேர இருக்கிறேன், வந்து இறங்கியாச்சு கோயம்புத்தூர் காரமடைக்கு போயாச்சு. போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டு பூபதி அவர்கள் 47 வடக்கு தெரு, அந்த தெரு, இந்த தெரு, இது எப்படி போறது ஒன்றும் தெரியாது. அங்க போய் இருக்கிற கடைக்காரன் ஐயா அட்ரஸ் எப்படி போறது ஒரு சொல்ல, இப்படி போய் அந்த கோயிலுக்கு போற திரும்பி அவன் வடக்கு திரும்பு தெற்க திரும்பு அப்படி நேரா போ, அந்த வீடு வரும் அப்படின்னா. இப்ப யாராவது அட்ரஸ் கேட்குறீங்களா? இப்ப யாராவது அட்ரஸ் எழுதி வச்சுட்டு எவங்க வழியில போறாங்க வழி கேட்குறீங்களா? இப்பதான் என்ன ஜிபிஎஸ் கொடுத்துச்சு, கார்லயே ஜிபிஎஸ் கொடுக்குறாங்க, நேரா போய் அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறோம். எங்க வீட்டுக்கு நிறைய பேர் இந்த சாமி வீட்டுக்கு வராங்க, எங்க வீட்டுக்காரமா போடுறது என்னது லொகேஷனை போட்டா நேரா வந்து நிற்கிறாங்க. வடக்கையும் திரும்ப வேண்டாம், தெற்கையும் திரும்ப வேண்டாம், நேரா எங்க திரும்பினாங்க ஜிபிஎஸ். அப்புறம் இந்த பிபி போன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிபி போன் பர்சன் டு பர்சன். அப்புறம் நான் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கிறேன்னா படோசி பேன். பக்கத்து வீட்டுக்கார போன் இருக்கும். அந்த காலத்துல நம்ம வீட்டுல எல்லாம் போனு கிடையாது, ஊருக்கு ஒரு போனு தான் இருக்கும். எங்க ஊர்ல நான் வந்து டெல்லியில ஹரியானாவில் இருக்கிட்ட ஒரு மளிகை கடையில போன் இருக்கு. ஐயா எங்க அம்மா அப்பாவோட பேசணும், நான் ஒரு 9:30 மணிக்கு 10 மணிக்கு கூப்பிடுவேன், அவளை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் கடையில உட்கார வைங்க, நான் பேசுவேன். 9:15 அப்போ வந்து சார்ஜ் கம்மியாயிருக்கு, 9:15 ஒரு தடவை நான் பேசிட்டு வச்சிருவேன். அவங்களும் பாவம் 2 பேரும் வந்து மாய பேசுவான்னு காத்திருப்பாங்க. அது 10 மணியாவும் 10:30 வாங்கிட்டு போய்க்க கடைசி வரைக்கும் காத்துட்டு இருந்து வீட்டுக்கே போயிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 11 மணிக்கு எனக்கு லைன் கிடைக்கும், ஐயா இருக்கிறாங்களா? இல்லையா, உனக்காக வீட்டு நேரம் காத்துட்டு இருந்தாங்க, இப்பதான் எழுந்திரிச்சு வீட்டுக்கு இருக்காங்க. அதுக்கு படோசி போன்னு சொல்லி பிபி போகணும். இல்லைன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொல்லி ஐயா நான் பேசணும், கொஞ்சம் ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கழிச்சு. இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு யாருக்காவது இருக்கா? இருக்கு. ஆனா இப்ப இருக்காது. இப்பயும் ஒரு பிபி போன் இருக்கு, அதான் பாக்கெட் போன். அப்போ ஒரு போன், அது படோசி போன், இப்ப பாக்கெட் போன். இப்ப இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. இந்த டெக்னாலஜி has been improved like anything. Okay, but what man says, இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்க why Christ is coming into this world? கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வர வேண்டியது அவசியம் தானா? இவ்வளவு டெக்னாலஜி ஆகி போச்சு, இவ்வளவு தாராகி போச்சு, கிறிஸ்து எப்படி வருவார்? கிறிஸ்துவை நம்புகிற இருதயம் மனுஷனுக்கு மாறி போய்விட்டது. எவ்வளவு புத்தி வளர்ச்சி அடைந்தாலும் நம் புத்தியை காட்டிலும், ஞானத்தை காட்டிலும், அறிவை காட்டிலும் அநேக மடங்கு அறிவுடையவர் தான் நமக்கு உண்டாக்கின தெய்வம். எனவே அவர் பொய்யுரையாத தெய்வம். வருகிறேன் என்று சொன்னவர் நிச்சயமாக வருவார். எனவே அநித்தியமாக இருக்கிற இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் ஒரு காலத்திலே நம்முடைய குடியிருப்பு எங்க இருக்கிறது?
பரலோகத்தில் இருக்கிறது. அவர் citizenship is in heaven. நாம் அந்த தேசத்துக்கு செல்ல வேண்டும். இது ஆவியானவரில் இருக்கிற காரியங்கள். அநேக வசனங்கள் இருக்கு, நான் சொல்றது நேரம் இல்ல. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரம் 16, 17 நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா, descend from heaven, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்படி வருவாரா? ஆராதனையோடும். ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசித்து போய்க்கலாம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரம். If anybody can read in English, please read. Verse 16. English Bible irundinga. Our Lord himself will descend from heaven. Our Lord himself descend from heaven with the cry of command. Yes. With the voice of an archangel. Yes. And with the sound of the trumpet of God. பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் வசனங்கள் தமிழ்ல வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதங்களின் சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். Dead in Christ will rise first. Dead in Christ will rise first. கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களுடைய ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். We will be with him ever and ever. அவர் வரும்பொழுது அவரோடு கூட நாம் செல்வோம். இது பவுல் அப்போஸ்தலன் 1 தெசலோனிக்கேயர் 4வது அதிகாரத்திலே சத்திய ஆவியானவரை கொண்டு எழுதப்பட்ட வசனங்கள் இது நிச்சயமாக நிறைவேறும். This is the word of God which has been written by the Holy Spirit through his disciple apostle in 1 Thessalonians chapter 4. It is going to be fulfilled. There is no change. And another one word we can see Peter, 1 Peter 5:4. 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 4வது வசனம். சமயம் இல்லாதபடினால வேகமா சொல்லிடுறேன். 1 பேதுரு 5வது அதிகாரம் 4வது வசனம். And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Chief shepherd will appear. பிரதான ஆசாரியன் வெளிப்படுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பிரதான ஆசாரியன் யார்? Who is the chief shepherd? Our Lord Jesus Christ. He is going to appear. This layman, the fisherman, he never studied. He never went to school. He was not all having the knowledge about knowledge like us. நம்மளுக்குள்ள அவருக்கு அறிவு இருந்தா, புத்தி இருந்தா, படிக்காத மனுஷன். அந்த மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு காரியம்னா, எங்க மீன் கிடைக்குங்க, மீன் பிடிக்க தான் தெரியும். அந்த மனுஷனுக்கு இந்த புத்தி இருக்கிறது. எந்த புத்தி? சீப் shepherd will appear. எப்படிங்க கொடுத்தாரு அந்த நாலேஜ்? புத்தியை எப்படி கொடுத்தாரு? அவர் எழுதுறாரு, chief shepherd will appear. அவர் நம்பினபடினால் அவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார். இதே மனுஷன் தான் மனுஷனாய் இருந்த பொழுது உண்மை யார் என்று எனக்கு தெரியாது, உண்மை யாருன்னு எனக்கு தெரியாதீங்க. ஆனால் அதே மனுஷன் நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்று கேட்ட பொழுது நான் நேசிக்கிறேன் என்பதை நீ அறிவீர் ஆண்டவரே என்று சொன்னவர் தான் இந்த பேரு. நீங்க நேசிக்கிறீங்களா? நீங்க நேசிக்கிறத உங்க நேசத்தை கர்த்தர் அறிவாரா? நீங்கள் உண்மையாய் கர்த்தரை நேசிக்கிறீர்கள் என்பதை கர்த்தர் அறிவாரா? ஆமாண்டவரே, நான் உண்மையாய் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர். மனுஷனை குறித்து உமக்கு சாட்சி கொள்ள ஒருவனும் தேவையில்லை. உங்களையும் என்னையும் பற்றி சாட்சி சொல்றதுக்கு அவருக்கு யாரும் தேவையில்லை. மனுஷனுடைய உள்ளிந்திரியங்களை அறிந்திருக்கிற தெய்வம், உங்களுடைய உள்ளிந்திரியங்களையும் என்னுடைய உள்ளிந்திரியங்களை அறிந்திருக்கிற தெய்வம். நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா, விசுவாசிக்கவில்லையா? இல்லது இந்த சபையிலே நான் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது எத்தனை பேர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியாமல் ஏனோ தானோ என்று சென்று கொண்டிருக்கிறோமா? அல்லது என்னுடைய குடும்பத்தார் அழைக்கிறார்களே என்று நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேனா? அல்லது சமூகம் என்ன சொல்லும் என்று நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேனா என்பதை கர்த்தர் அறிவார். எனக்கு பிரியமான சகோதரனை, சகோதரியே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகிலே மறுபடியும் வரப்போகிறார். ஒருவேளை இந்த சபையிலே நீங்கள் 20 வருஷமாக வந்து கொண்டிருக்கலாம், அல்லது 30 வருஷமாக வந்து கொண்டிருக்கலாம், ஏனோ தானோ என்று சென்று கொண்டிருக்கலாம். உங்களை கர்த்தர் அறிவார். நீங்கள் விசுவாசிக்க தயாரா?
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே உங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை, உங்களுடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார் என்பதையும், அவருடைய காயங்கள் அவர் உங்களுக்காக காயப்பட்டார் என்பதையும் நீங்கள் இன்னும் விசுவாசிக்காமல் இருக்கப்படுமானால் உங்களுடைய நிலைமை மிகவும் வர்த்தமிக்கிற நிலைமையாயிருக்கும். என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள், ஒருவேளை இந்த சத்திய சுவிசேஷத்தை இன்று விசுவாசியுங்கள். கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். அவர் உங்களையும் என்னையும் நியாயத்திற்க போகிறார். Of course, you may be coming to this assembly more than 10 years, 20 years, but still you may not have accepted Lord Jesus Christ as your personal Savior. But this is the faithful saying that He came into this world, died for your sin and my sin, and He shed His holy blood on the Calvary cross. He is the Lord who is going to come again. There is no change. If you still do not accept this Savior as your personal Savior, it will be very horrible for you. You will be in the peculiar conditions. Please accept Him as your personal Savior. இருக்கலாம் மேபி, ஒருவேளை இன்னும் கூட வாலிப பிள்ளைகள், வாலிப தம்பிமார்கள் இன்னும் உங்களை கர்த்தரை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம். இன்றைய தினத்திலே நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அந்த சீஃப் ஷெப்பர்ட், பிரதான ஆசாரியன் ஒரு நாளில வெளிப்பட போகிறார். இதுதான் யோவானுக்கு என்ன செய்கிறோம், 3:43 வாசிக்கிறோம். அதை வாசிக்கும் சமயம் இல்லை. எனவே 3 காரியங்களை நான் சொல்லிவிட்டேன். It is the promise of God, it is the promise of Son of God, it is the promise of Holy Spirit. எனவே 3 பேரும் தன்னுடைய ஆண்டவருடைய வருகையை வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார்கள். 4வது, the redeemed church demand the coming of Lord Jesus Christ. கர்த்தராலே மீட்கப்பட்ட சபை அவருடைய வருகையை எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. எனவே நாம் வாசிக்கும் பொழுது எபேசியன் சாப்டர் 5:27, எபேசியர் நிருபம் 5:27 வாசிக்கும் பொழுது என்ன வாசிக்கிறோம்? நம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார். இப்பொழுது என்ன செய்ய போகிறார்? பரிசுத்தமும் மகிமையுள்ள சபையாக தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்காக, தமக்கு முன் அவர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். யாரை? ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் தமக்கு முன்பாக அவர் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் இந்த எபினேசர் பிரேயர் கால போய் நிறுத்திக்க மாட்டார். ஒத்துக்கிறீங்களா? என்னோட எபினேசர் பிரேயர் காலையா நிறுத்திக்குவாரு? இல்லவே இல்லை. இந்த எபினேசர் பிரேயர் கால இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் நிறுத்திக் கொள்வார். It will be demolished, it will be burned, nothing will be here, but you and I will be, we will be in front of Him, we will be in His presence. உங்களையும் என்னையும் நிறுத்திக் கொள்வதற்காக He came down to this world and died for you and me personally, each one of us. That's what it is written in the book of Hebrews. He tasted the death. He tasted the death for each one of us. Each one of us. I love this word very much. எனக்காக தனிப்பட்ட நிலைமையிலே என் ஒருவனுக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இரு கரங்களை நீட்டி, He was nailed for me. He was hanging for me. Even the last drop of the blood was shed for me. I believe confidently, whatever it comes, whoever comes in front of me, whoever demands me to refuse or deny Lord Jesus Christ, even my life goes, I don't bother. Even if they take my life, I don't bother. I will confess Christ died for me. Are you ready to confess? Are you ready to believe? Lord Jesus Christ died for you personally. உனக்காக நான் மரித்தேனே, எனக்காக நீ என்ன செய்தாய்? உனக்காக நான் மரித்தேனே, எனக்காக நீ என்ன செய்தாய்? உங்களை பார்த்து கேட்கிறார், உனக்காக நான் மரித்தேன், உனக்காக மரித்தேன் மகனே, உனக்காக மரித்தேன் மகளே.
எனக்காக என்ன செய்யும்? என்ன குறை என்னிடம் கண்டாயோ சொல் மகனே, என்ன குறை, என்னிடத்துல என்ன குறையா நீ கண்டீர்? மரித்த கிறிஸ்து உங்களை அழைக்கிறார், விசுவாசிப்போமா? கிறிஸ்து மறுபடியும் வரப்போகிறார். ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்து நடைபெறப் போகிறது என்று Book of Revelation chapter 19:6. Revelation வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19வது அதிகாரம் 6 to 9 வரை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண விருந்து நடைபெறப் போகிறது. அந்த ஆட்டுக்குட்டியான கல்யாண விருந்திலே மணவாட்டியாக நிற்பது யார்? நீங்களும் நானும் தான். அதுங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அவராலே சம்பாதிச்சு தன்னுடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட சபையை நமக்கு மகிழ்ச்சியும் கிரீடமுமாக நிறுத்திக் கொள்ள ஆசையாயிருக்கிறார். எனவே church demands the coming of Lord Jesus Christ, no change. ஐந்தாவது காரியம், corruption of the world demands the coming of Lord Jesus Christ. இந்த உலகத்திலே அக்கிரமும் அநியாயமும் தலைவிரித்து ஆடுகிறது. அக்கிரமும் அநியாயம் அட்டூழியம் நடந்து கொண்டிருக்கானே சொல்றாங்க. நம்ம அதிகாரமாகி போச்சுங்க, கேட்கறதுக்கு ஒருத்தருமே இல்ல. இதுல இப்பதான் முடிவு வர போதோ தெரியல. பேப்பரை திறந்து பார்த்து படிக்க முடியும். அங்க நாசம் மோசம் வெட்டு குத்து. கிருஷ்ணகிரியில நேற்று காரியம் பார்த்து ஏதோ என்சிசி கேம்பா, இந்த பிள்ளைங்க பாவம் என்சிசி கேம்புக்காக போது ட்ரைனிங்காக அங்க ஒருத்தன் அந்த பிள்ளைய படாத பாடுபடுத்தி, எவ்வளவு ஒரு அக்கிரமம் அநியாயம். ஒரு 100 ரூபாய் காசுக்காக தலையை அப்படியே என்னமோ வாரத்தார வெட்டுற மாதிரி வெட்டி. இந்த corruption of this world demands the coming of Lord Jesus Christ. ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாமா? மத்தேயு 16:20. He will recompense every deeds. Matthew chapter 16:27. Because of the glory of his Father and his kingdom, he shall reward everywhere according to his word. Brother, is it the same word? I am not able to hear. 16:27. In Tamil. மனுஷகுமாரன் தம்முடைய பிதாவின் மகிமை கொண்டுள்ளவராய் தம்முடைய தூதரோடு கூட வருவார். அப்பொழுது அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன், அவனவன் கிரியைக்கு தக்கதாக அவனவனுக்கு பலன் அளிக்கப்படும். அப்ப இந்த உலகத்தின் அக்கிரமம் அவராலே முடிவு கட்டப்படும். அவனுடைய கிரியைக்கு ஏற்ற பலன் வர வேண்டும். அவர் வருவார். இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவன், அந்த வாசந்த வாசிக்கலாமா? வெளிப்படுத்தின விசேஷம், இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். அவனுடைய let us read in English also, Book of Revelation chapter 22 verse 12. இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன். I am coming quickly, I come quickly. அவனுடைய கிரியையின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது. இதை வாசிக்கலாம். அது எங்க அநியாயம் செய்கிறவன் அநியாயம் செய்கிறவன் 11வது 11th verse. அநியாயம் செய்கிறவன் let him do. அசுத்தமாய் இருக்கிறவன் let him be filthy. நீதியுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தம் உள்ளவன். கடைசியில நமக்கு சொல்லணும், நம்ம தப்பிச்சுட்டோம் பாத்தீங்களா? நாம சொல்லி இருக்கிறார் அநியாயம் செய்யறவன் ஜெயிக்கும். ஏன்னா அசுத்தமா இருக்கிறவன் இருக்கட்டும், நீதி செய்கிறவன் செய்யட்டும். நீதி செய்வீங்களா? நீங்க செய்ய என்ன செய்யுங்க. பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். நம் ஆண்டவரே கர்த்தாவே தெய்வமே, என்னை இன்னும் பரிசுத்தமாக, இன்னும் உமக்கு பிரியமுள்ளவனாய் நடக்க எனக்கு செய்யும் ஐயா. என் உள்ளின் பிரியங்களை அறிந்திருக்கிற தெய்வமே, என் உட்கார்தலையும் எழுந்திருக்கிறதையும் அறிந்திருக்கிற தெய்வமே, நான் படுத்தாலும் உறங்கினாலும் என்னை அறிந்திருக்கிற தெய்வம். பெருமான் சொன்னால பாட்டு பாடிட்டாங்க வரல. சில சமயம் நான் I like Bergman song. Please observe me. Some meaningful song I used to enjoy. என்ன அவர் ஒன்றும் தப்பா ஒன்றும் பாடல். நான் வாலிபனா இருக்கும் பொழுது அந்த விதமான பாட்டுகள் என்னை தேற்றி இருக்கிறார். எனவே இந்த குறிச்சி எடுத்துக்கிறார்.
படுத்தாலும் உட்கார்ந்து அறிந்திருக்கிறேன். உங்களை படுக்கிறதிலே உங்களை உட்கார்ந்து இருக்கிறதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். இன்னொரு ஸ்டெப் ஏறிவை. 10 ஸ்டெப் ஏறி வந்துட்டாங்க பரிசுத்தத்துல. கர்த்தர் சொல்றாரு இன்னொரு ஸ்டெப் ஏறி வை. I will appreciate you. I will give the crowns. I will glorify you. அவனை கனப்படுத்துவேன் சொல்கிறார். I will honor you. எனவே இந்த அக்கிரமம் நிறைந்த உலகம் தீர்க்கப்படும். எனவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன், என்னோடு கூட அவ்வளவு பலன் வருகிறது என்று சொல்கிறார். எனவே corruption of this world demands the coming of Lord Jesus Christ. யூதா 14:15 யூதா நிறுவனம் the book of Joel 14:15 வசனத்தை வாசிக்கலாம். முடிச்சதே கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் போனா மன்னிச்சுங்க, பொறுத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டைம் பார்க்காதீங்க. நல்ல நல்ல வாசிங்க. அவர்கள் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் நல்ல சொல்ற நல்ல வாசிங்க. அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகளின் நிமித்தமும் கண்டிக்கிறதுக்கும் 1000 வருகிறார் என்று சொன்னார். If any sister wants to read, you can refer the book of Jude verse 14 and 15. கண்டிக்கிறதுக்கும், அந்த கண்டிக்கிறத நான் கொஞ்சம் அப்படி மாத்தி படிச்சிட்டேன். தண்டிக்கிறதுக்கும். கண்டிக்கிறவர் என்ன பண்ணுவாரு? தண்டிக்கிறது. எவனா தப்ப முடியுமா? எவனாவது தப்ப முடியுமா? கோர்ட்ல தப்பிச்சிடலாங்க, போலீஸ் ஸ்டேஷன் தப்பிச்சிடலாங்க. பொய்யான சாட்சி என்ன? பொய்யான சாட்சியை உருவாக்கி தப்பிச்சிடலாம். நீங்க வக்கீல் கூட போய் சொல்றாங்க காப்பாத்துறது. ரூபா கொடுத்தா போதும், கேஸையே மாத்திடுவான். காசு கொடுத்தா போதும், கேஸையே மாத்திடும். கேஸையே மாத்தி அமைச்சிருவாங்க. ரூபா இருந்தா போதும். அப்படிப்பட்ட வக்கீல பிடிக்கணும். கேஸையே மாத்தி அமைக்கிறது, இல்லாத இருக்கிறது மாதிரி கதையை மாத்தி. ஆனா நம்ம கருத்தை கேச மாட்டோம். ரூபா செல்லாதுங்க, அங்க நோட்டு செல்லாது. செல்லுமா நோட்டு கருத்து கொஞ்சம் கேஸ மாத்தி அமைச்சிருக்கீங்க, கொஞ்சம் தண்டனையை குறைச்சிடும். ஒண்ணும் நடக்கவே நடக்காது. எவ்ரிதிங் வில் பி ரிவீல்ட். அப்படியே படத்தை போட்டு காமிச்சிருவாரு. பாடுறான் என்ன நான் பண்ணியிருக்கிற பாரு. கண்டிக்கிறதுக்கும் தண்டிக்கிறதுக்கும் 1000 தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார். 1000 பரிசுத்தவான்களோடு கர்த்தர் வருகிறார். மாற்ற முடியும். Nobody can change. He is going to come again. This corruption of the world demands the coming of Lord Jesus Christ. He is going to judge this world. And 5 முடிந்தது 6வது. கிறிஸ்துவின் நீதி வெளிப்பட வேண்டும். இதான் vindication of Christ demands. சரிங்க. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு எந்த அவிசுவாசியாவது கண்டானா? Any unbeliever witness about the resurrection of life in the Lord Jesus Christ? After the third day he rose again. Any unbeliever saw him? Any unbeliever witnessing him? Is there any word of God? புரியுதா? நான் தமிழ் சொல்றேன். 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். அநேகருக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் இல்லையா? எந்த அன்பிலிவருக்காக தரிசனம் கொடுத்தாரா? No. Only believers. அவரை விசுவாசித்தவர்களுக்கு மட்டுமே அவர் தரிசனம் கொடுத்தார். எந்த அவிசுவாசியும் அவர் 3ஆம் நாள் எழுந்தது காணவே இல்லை. எனவே அந்த கிறிஸ்து தம்மை ரட்சித்துக் கொண்ட, தாம் தேடி ரட்சித்துக் கொண்ட ஜனங்களுக்காக மீண்டுமாக வரப்போகிறார். அவருக்காக 9:28 அவருக்காக காத்து கொண்டிருப்பவர்கள் ரட்சிப்பை அருளும்படி மீண்டுமாக வரப்போகிறார். Hebrews chapter 9:28 அது வாசிக்கலாம். எபிரேயருக்கு நிருபம் 9வது அதிகாரம் 28வது வசனம். பாவங்களை சுமந்து ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு நமக்காக காத்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு ரட்சிப்பாளர்கள் 2ஆம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார். நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி. அப்ப காத்து கொண்டிருக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்படுறாங்க இல்லையா?
கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்க ஒரு காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பு அருளும்படி எழுதப்படும். அப்ப காத்து கொண்டிருக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்படலையா? ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தான் காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த உலகத்தில் இருந்து ரட்சிப்பை அவர் மறுபடியும் கொடுக்க போகிறார். காத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் ரட்சிப்பை நித்தியமான ரட்சிப்பை அவரோடு கூட நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சௌபாக்கியத்தை கொடுக்கும்படி அவர் மீண்டுமாக வரப்போகிறார். அதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் 9:18. காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி அவர் மீண்டுமாக வரப்போகிறார். ஒரே கிறிஸ்துவ அவருடைய அனைவருடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்ப்பு ஒரே தரம் பரிதவித்து தமக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிற ரட்சிப்பை அருளும்படி இரண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் தரிசனமாவார். அவர் நிச்சயமாக தரிசனமாக அவருக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த சபைக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிற மனவாட்டிக்காக அவர் நிச்சயமாக வருகிறார். 26 வாசிக்கும்போது மேகத்திங்கள் வருகிறதை காண்பார்கள், கண்கள் யாவும் அவரை காணும். Revelation chapter 1:7. கண்கள் யாவும் அவரை காணும். All the eyes will see him. அவரை குத்தினவர்களும் those who pierced him also will see him. அவரை குத்தினவர்களும் காண்பார்கள். அப்புறம் destruction of Satan. இந்த உலகத்துல அவர் ஒரு குதிகாலை நசுக்குவார் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? அது சிலுவையில நசுக்கி விட்டார். ஆனாலும் கூட இந்த உலகத்திலே சாத்தானுடைய காரியங்கள் இருக்கிறது. So Satan is already defeated in cross. Still, the exercise of Satan prevails in the world. A kind of dominion over the world prevails. A kind of dominion. அவனுடைய அதிகாரம் அல்லது அவனுடைய அது எப்படி சொல்வது, dominion, அவனுடைய ஆளுகை உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கு. அப்ப அவனை வீழை தள்ளும்படி இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவனை, கிரியை செய்கிற தேவனை, அவனை தள்ளும்படியாக அவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவார். அதைத்தான் the destruction of Satan demands the coming of Lord Jesus Christ. அதுதான் Revelation 19:20 வாசிக்கிறோம். Book of Revelation chapter 19:20 என்ன வாசிக்கிறோம்? எடுத்தவங்க வாசிங்க. அப்பொழுது மிருகம் சிரிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது மிருகம் முன்பாக செய்த அற்புதங்களால் முத்திரையை தரித்தவர்களையும் சொருபத்தை வழங்கியவர்களையும் மோசம் போக்கின நல்லத்தன் தீர்க்கதரிசி கூட பிடிக்கப்பட்டான். இருவரும் கந்தகம் வெளியில் அக்கிரியே உயிரோடு தள்ளப்பட்டார். அப்படி அஞ்சு வாசிங்க. 29 இந்த chapter 29 Revelation 10 also. மேலும் அவர்களை மோசம் போக்கின பிசாசானவன் மிருகமும் கள்ள தீர்க்கதரிசியுமாய் இருக்கிறவருமாகிய அக்கினியும் கந்தகமான கடலிலே தள்ளப்பட்டான். அவர்கள் இரவும் பகலும் சதா காலங்களிலும் பாதிக்கப்படுவார்கள். இது கடைசியில சாத்தானை அவர் தண்டிக்கிறதுக்காக அக்னியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே அவன் தள்ளப்படுவான். Once for all he will be put into the lake, burning stone, lake of fire. He will be put into the lake of fire. அது கடைசி destruction. எனவே the destruction of Satan demands the coming of Lord Jesus Christ. And finally, hope of the saints demands the coming of Lord Jesus Christ. அவரால் மீட்கப்பட்ட நாம் ஒவ்வொருவருடைய ஜீவன் உள்ள நம்பிக்கை, living hope, that demands the coming of Lord Jesus Christ. அதை நாம் வாசிக்கிறோம் 2 தீமோத்தேயு 4 பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும். 2 தீமோத்தேயு 4:8. 2 தீமோத்தேயு கடைசியாக வாசிக்கலாம். 2 தீமோத்தேயு 4:8. அவருடைய பிரசன்னமாகுதலை விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் நாம் விரும்புகிறோமா? அவருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிறோமா? 2 தீமோத்தேயு 4:8. நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை சொல்வார். எனக்கு மாத்திரமல்ல, அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருவார். எனவே அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரால் மீட்கப்பட்ட ஜனங்கள், redeemed people, eagerly waiting for his coming. இது இங்கிலீஷ்ல யாராவது வாசிங்களே. பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருவார். Please, can you please help me in English? Lord, for your righteousness, give me of that day, and not to me only, but unto all that
Also that you are sharing. Love is appearing. Are you love is appearing? அவருடைய பிரசன்னமாகுதலை விரும்புகிறோமா? விரும்புவோம். கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவாராக. எனவே இன்னும் அநேக வசனங்கள் இருக்கிறது. 3:2 வாசிங்க. ரோமர் 8:14 அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. And we are going to meet the Christ face to face. We are going to meet the Christ face to face. Are you preparing with your whole heart and with whole soul to meet Him? Are you eager and watchful? Are you eager and watchful to meet Him? Are you filled with the joyful hope and the expectation? This should be the attitude of every believer. அவரை காண்பதற்கு நாம் ஆவலமாய் இருக்கிறோம். அவரை காண்போம். ஒரு சின்ன பாடலை மாத்திரம் நான் பாடுறேன். 147வது சங்கீதம் பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பாடல். என் இயேசு ராஜனும் வருவான், என்னில் அடங்காதூதர்களோடே அவர் வருகை அவர் வருகை பெரும் மகிழ்ச்சி, அவர் வருகை பாராமலுக்கு, அவர் வருகை மிக பெரும் மகிழ்ச்சி. இயேசு ராஜன் வருவார், என்னை அவர் வருகை போல் அவர் வருகையும் சமீபம், அவர் வருகை சந்திக்க நீயாயிருக்கும், அவர் வருகையும் சமீபம், அவரை சந்திக்க நீயாயிருக்கும். இயேசு ராஜன் வருவான், Thank you for arranging us joy together. For blessing the life that we come together this week, and also worship the according to my word. For helping us remember our Savior once again at this time. Father, we thank you for the words that are spoken to us through my son, our brother. Yes, thank you for enriching our minds once again of thy son's coming, for enabling us to revive our hearts of the joyous coming of our Savior. Look forward to his coming and revive our hearts and our thoughts on how we ought to prepare ourselves to face it. Also, how much we have worked on our Savior to share this good news to others before it's too late. Father, may you guide us that we will continue to serve you more and honoring you more in our days to come. Forgive our sins. Help us to change from within. Help us to be acceptable in thy sight
that day. Once again, thank you for all my blessings. Thank you for this fellowship. Thank you for the provisions that we have. And we thank you for all thy goodness that we are able to enjoy today. And we thank you for teaching as we depart. We pray for thy mercies, turning mercies that until we meet again. Amen. All these things, we give you all glory and honor as we submit our thanks to you. Praise us, in and through the word we gave of Lord and Savior Jesus Christ. Amen.